लास्ट में दसिया है कि आत्मा और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ परमात्मा ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ परम शक्तिशाली परमात्मा ਦਾ अंश है, और जे परमात्मा अनंत है, बेअंत है, शक्तिशाली है, जे ओदी आत्मा मेरे अंदर है तो मैं कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। ये समझना जरा सारे ने। पर ये कदों? वो कहते सीख ले आत्म ज्ञान को जो सब सुखों का मूल। रविदास जरा गौर करना, श्री गुरु रविदास जी की कहते हैं, रविदास आत्म ज्ञान बिन जो सीखा सब धूर। धूर का मतलब धूल मिट्टी जिदा होंदी है ना, बंदा कहता एक पासे हीरे है लाल है, दूजे पासे मिट्टी। वो कहते जे तू अपनी आत्मा नूं ना जानिया, अपने आप नूं ही ना जानिया, तो तू जो मर्जी सीख ले, पूरी दुनिया का ज्ञान ही इकट्ठा कर ले, वो सारा व्यर्थ है। क्योंकि उस ज्ञान ने, वो दुनिया के ज्ञान ने किते कम नहीं आना। जिथे तेनू अपने आप की जो समझ होनी है ना, अपने अंदर की शक्तियां का जो पता लगना है, जिथे उन्हें तेरे काम आना है, उत्थे दुनिया के किसी ज्ञान ने तेरे काम नहीं आना। हुण फर्ज करो एक बंदे नूं पता लग जाए धरती तो चंद्रमा कितनी दूर है, ज्ञान मिल गया। सूरज उपर की है, मंगल ते की है, ज्ञान मिल गया। पर उहदे नाल इंसान के जीवन च की बदलाव आएगा? चिंता उत्थे रही, टेंशन उत्थे रहा, डर उत्थे रहा, परेशानियां उत्थे रहियां। सिर्फ ज्ञान मिल गया कि फलानी चीज़ के बारे मैनूं पता लग गया, पर साडे जीवन च कोई बदलाव नहीं आया। बोलो समझते हो कि नहीं? जिद्दां समझ लो कि कोई आदमी दुखी है, किसी के पेट च दर्द है, किसी के जीवन च असफलता है, उन्होंने सफलता नहीं मिलती, किसी भी काम च हथ पांदा उन्होंने कामयाबी नहीं मिलती। हुण वो जान लैंदा है साइंस बारे कि मंगल ते की है, बुध ते की है, शनि ते की है, या समझ लैंदा है कि तितली बारे, चिड़ियां बारे, पेड़ां पौधियां बारे पढ़ लैंदा है उन्हां बारे सारा कुछ। तां की उहदे नाल उहदी वो दर्द दूर हो जाएगी? कि उहदे नाल उहदे जीवन च जो असफलता मिलती है उन्होंने सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी? कि उहदे नाल उहदियां परेशानियां घट हो जाणगियां? नहीं, परेशानियां उत्थे रहणगियां। हाँ, जानकारी मिल गई पर परेशानी तो उत्थे ही है। पर जिद्दां ही असीं अपनी आत्मा बारे जानते हैं, वो परमात्मा बारे समझते हैं, तो जिद्दां ही सानू आत्मा और परमात्मा की शक्ति का पता लगता है, उद्दां ही साडे अंदर वो बदलाव होना शुरू हो जाता है कि साडे दुख, बीमारियां, परेशानियां, तकलीफां ये दूर होंदियां चलियां जांदियां है। समझ लेना सारिਆਂ ने। जिद्दां हुण तुहानू एक छोटा जिहा सवाल पूछांगे, ਉਹਦਾ जवाब देना। तुसीं तैयार हो देण नूं? आ सामने पेड़ है, पेड़ नज़र आ रहा ना तुहानू? आ सामने एक वृक्ष है, आ रहा नज़र सारिਆਂ नूं? ये पेड़ नज़र आ रहा ना तुहानू? हुण फर्ज करो ये पेड़ तो पत्ता तोड़ दईए, या ये पेड़ की टाणी तोड़ दईए, असीं समझदे हो कि नहीं? हुण जदों पेड़ की टाणी तोड़ दी जाए, पत्ता तोड़ दिता जाए, तो जिहड़ा नवां पत्ता आना कित्थों आना है? बाहरों आना है या उहदे अंदरों आना है? जवाब देना तुसीं। सौखा जिहा सवाल है, सिंपल जिहा सवाल है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੰਬਲ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਟਹਿਣੀ ਤੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਟਹਿਣੀ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਫਲ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ, ਨਵੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ जोड़ रही है, जेड़ा पत्ता झड़ गया उन्होंने दोबारा लिया रहा है। इसी तरह दसना की चाहते हैं कि जेड़ी पावर है ना, शक्ति कम कर रही है साढ़े सारे अंदर, चाहे वो पेड़ा अंदर है, पशु पंछियां अंदर है, चाहे तुहाडे अंदर है, वो पावर, वो शक्ति तुहाडे अंदर बैठी हुई है। समझदे हो कि नहीं? वो तुहाडे कित्थे बैठी है? अंदर।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੀਵ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੀ ਹਾਰ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੌੜਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ, ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਇਹੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਲੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਲੈ, ਦੌੜੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ 10 ਬੱਚੇ, 20 ਬੱਚੇ, 50 ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਖੇਡ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਾਹ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀਰੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲ ਸਮਿਥ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 14,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਦਾਂ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਨਸ ਮੋਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
क्योंकि कई बार मुसीबतों को देख के जो डर के बह जाइए तो सारी जिंदगी डरते रवांगे, तो जो उन्होंने सामना करांगे तो सारी जिंदगी वास्ते डर दूर हो जाएगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊ ਪਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 골ਡ ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਦੀ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ 3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਧੰਮਪਦ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹ 3 ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੋਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡੈਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਪਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 11,000 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਤਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਲਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ YouTube ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸੀ ਵਜੀਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ,
ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਪੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਪੇਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਟ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਉਹੀ ਪੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੱਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਫੁੱਟ, 5.5 ਫੁੱਟ, ਕਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੱਡੀ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗਲਾਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਬਦਲਨੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਆਹ ਨਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ? ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੱਥ ਐਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਰ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਲੀਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ सकता, उस तो बड़ी कोई चीज नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।